U imето na Otca i Sina i Svetijog Duha. Amin. Возлюбени во Христа Бога, браќи и сестри, денеска Светата Црква Божја си спомнува за светите ангелски сили, кои што се бесплотни и небесни, а тоа значи духовни битија, но создадени битија, бидејќи имало време кога ги нема. И нив ги има од оној час кога Творецот на светот го започна својот творечки циклус на тој начин што го започна создавањето на светов со создавањето на духовниот свет, а духовниот свет е светот на светите ангели. И за сето тоа експлицитен изборува старозаветната библиска теологија, и тоа на првите нејзини страници, таму каде што старозаветниот библиски историчар и теолог, авторот на 5 книги, светиот цар и пророк Мојсеј, во оној дел за нас познат под името Шестоднев. Тука дознаваме за првото и второто создавање Божие и за тоа дека првото создавање му припаѓа на духовниот свет, а второто на вештествениот свет и на човекот во тој свет. Затоа, драги мои, немало време во историјата на човештвото, проследена низ сите стадиуми од незиниот историски развој, во кој што не станува збор за ангелските сили. За нив зборувале и најпримитивните народи, кои што исповедале преанимизам, анимизам, фетишизам, тотемизам. И оние кои што постигнале повисоко ниво на религиозна свест од типот на политеистите, и оние со највисоко ниво на религиозна свест монотеистите. За сите нив ангелските сили безсомнежно постојат. Но проблемот е во начинот на исповедањето. Како ги исповедаат, како ги замислуваат. Најчесто, и тоа се случувало дури до 4 век, од после Христа, до пред почнувањето на првиот икуменски собор во Никеја, светите ангели биле најчесто замислувани како божествени битија, обоготворувани. И култот нивни бил силно развиен. А тоа значело на некој начин враќање во старите религиозни форми на религиозната свест, особено во политеизмот. И особено оној политеизам во кој што доброто и злото се етички во етички антагонизам, противставеност. За да се спасиме
od takvi od idolopoklonički odnos kon bestelesnite sili, Svetata crkva Božja, celostno svesna za ta opasnost, 5 godini pred održuvanje to, na prvi od Vaseljenski sobor Bonikeja, 325. godina, a to znači v 320. godina, v vtorata decenija od 4. vek, go svikala poznati od sobor v Laodikija, na kojšto se raspravalo na ova tema i v 35. člen ili kanon na Laodikijski od sobor jasno se definira prirodata na svetite angelski, nebesni i bestelesni sili. Od togaž znajeme, deka sekoj narod, krsten so voda i duh sveti, si ima svoj angel čuvar, no i sekoj člen na Svetata crkva, odkako ke bide krsten so voda i duh sveti, si dobiva svoj angel čuvar. To je kako senka go sledi život od nakrsteni od narod i život od nakrsteni od čovjek. Tukaj je pokraj nas. Za da ni bide dobar sovjetnik i onoj ko što v posleden čas ja budi sovesta vo nas, sekogaž koga se nadvisnuvame nad ambisot od propasta naša sobstvena, sekogaž koga se soočuvame so katastrofalen moralen pad vo naš život, a to i sedi i vika, ja budi sovesta naša za i ta da vika vo nas, nemoj, ne čini to, nemoj to da go praviš. No slobodata na čovjeko se i toliko golema, što i pokraj toa nije možeme, ako na Boga veke toa možeme da mu ukažeme, za toliko poveke toa možeme da mu ukažeme na angel naš pazitelj. Nema da je izvonam vojata Božja, tuku svojata. I rezultati tedi podobite na živenje to spored svojata, volja protivna od voljata Božja za nas, se nise osobeno znani od sobstveno životno iskustvo. Ne treba da se povikuvame na tuhite životni iskustva, na tuhi životni slučaji, dovoljni sme si sami na sebe si kako dokaz za ona što pred malku kaže. Za svetite angeli, čuvari, se veli, deka vodenot na velikiot i strašen sud, ki go napravat delo to što go napravija evangelskite junaci od utrinskoto evangelsko četi, za koje što čuvme niz prikaska od Hrista Gospoda kažana, za njegovite apostoli i prekunjiv za nas svih. Dobar domakin je izorao njivata svoja i ja posadio sopčenica. Vonokta koga nikoj ne dajal na zasadenata njiva, došao neprijatelot na domakinot i zasejal kako. Počnale se minjata da rtat i da niknat i pokraj pšenicata rtel i kakovot. Dobrite slugi na dobrio domakin, vđašeni od toj nepredviden ishod mu sopšije na svoj domakin,
što se случува со неговата нива. И веднаш му понудиле да отидат и да го исплеват каков. Но домакинот им кажал не, бидејќи корнејќи го каковот, со каковот ќе искорнете и пченица. Туку да ги оставиме и пченицата и каковот да никнат и да созреат. И дури тогаш ќе се направи потребната селекција. Пченицата да се издвои од каковот, така што каковот ќе се собере во снопје и ќе им се предаде на огнените јазици. А пченицата ќе се собере и со неа ќе се наполнат домакинските амбари, силоси од домот на домакин. Таа задача на собирање на каковот во снопје и издвојувањето на пченицата од каковот на великиот и страшен суд во нивата од нашата душа, од нашиот собствен живот, ќе ја имаат и ќе ја извршат нашите свети ангели, чубари, хранители на нашите души и тела. И гледајте еден таков сојузник. Не смееме да го изгубиме. Ние секојдневно треба во нашите свети молитви да му се обраќаме на нашиот ангел пазител. И да го молиме да бдее над нашите животи, да не опоменува и да не кара секогаш кога за тоа заслужува. А себе си да се воспитаме во послушност кон Него. И таа послушност секако мора да биде слободна и доброволна, браќа и сестри. На тој начин, живејќи во овој разулавен свет, кој што постои така што, разградувајќи се, мисли дека твори, засмртувајќи се, мисли дека живее, треба да обстанеме така што ќе се спасиме себе си, другиот, односно ближниот, но и светов во кој што живее. Не имајќи ја парадоксалната амбиција на големиот александрски философ Ориген, во тој чин на спасение да се случи спасението и на паднатите ангели. Ако причина за нивниот пад беше нивната гордост, тогаш истата таа гордост ќе стане причина и за нашата вообразба дека можеме да ги спасиме. Нашето спасение и спасението на сите други да го оставиме во рацете Божии, во рацете на сите светии и на сите, меѓу луѓето и на сите свети ангели, чиј празник денеска го славиме, предводени од великиот, непобедив архистратиг Михаил. Во денот кога белите ангели, оној дел од белите ангели, кој што зарад гордоста и непослушноста кон Бога падна како што паднат звездата што Христос ја виде во паѓање, во бездната на гревот и смртта, безнадежта и очајанието. Така, драги мои браќи и сестри, Христос Бог, милостивиот Спасител наш, да не чува
во трезвено умност, во сила духовна и да не го направиме гревот на оние што паѓаат, имајќи високо мислење за себе си. Така се милостивиот Господ, како што чувме од денешното Евангелие, ќе ни води во спасение, во вечен живот и ќе не овенча со неговата слава, доколку и ние, живеејќи во Христа, живееме за со целиот наш живот Него, а не себе да се прославиме. Амин.